Hello everyone. In last lecture, we discussed about the subtractor, or we can say difference amplifier in operation amplifier. In this lecture, we discuss the next linear application of operation amplifier, that is the integrator. Now, why it is called integrator? That is the question. So obviously, whatever output we are getting here, that is the integration of the input. What I said, whatever output we are getting across the integrator, that is the integration of the input, and that's why this is called the integrator. बानो याला इंटिग्रेटर का म्हणायचं, कारण जे काय आउटपुट आपल्याला भेटतं ते आउटपुट जे आहे ते आउटपुट म्हणजेच काय असतं, इनपुटचं इंटिग्रेशन असतं आणि म्हणूनच ह्याला इंटिग्रेटर असं म्हटलं जातं. सो आपल्याला ऑब्वियसली जे आउटपुट इक्वेशन मिळतं बाळांनो इन दिस डेरिवेशन ऑफ इंटिग्रेटर, दॅट इज इन इंटिग्रेशन फॉर्म. ओके, सो ऍक्च्युली ते इनपुटचं काय असतं, इंटिग्रेशन असतं आणि त्या पद्धतीनेच बाळांनो आपल्याला डेरिवेशन इथं मिळतं इन ए इंटिग्रेटर. हे लक्षात घ्या. आता इंटिग्रेटरच्या सर्किटमध्ये थोडेसे चेंजेस करावे लागतात आपल्याला. आपण इथं फीडबॅक रेजिस्टरच्या ऐवजी we can use here capacitor, and because of that capacitor and resistor combination, there is a integration of what, the output voltage, or we can say there is a integration of what, input, and we are getting the output there because of the resistance and capacitor. So here the capacitor is placed across the feedback resistor. So जिथं आपण feedback resistor बनवू पुटअप करत होतो किंवा ड्रॉ करत होतो, त्या ठिकाणी आपल्याला काय ड्रॉ करायचं आहे, कॅपॅसिटर ड्रॉ करायचं आहे. ओके, अँड दिस इज द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर सर्किट. ओके, हे जे आहे ते इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर सर्किट आहे. म्हणजेच काय, इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर आहे. दॅट मीन्स वी आर प्रोव्हाइडिंग द इनपुट टू इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. रिमेंबर दॅट. ओके, हा एक इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर आहे ज्या ठिकाणी आपण इनपुट कुठे प्रोव्हाइड करणार आहोत, इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. सो लुक एट हियर हाउ द सर्किट लुक. Integrator, so that is application number 7 in this topic, integrator. Or sometimes it is also called the what, integration amplifier. याला integration amplifier सुद्धा म्हटलं जातं किंवा integrator असं सुद्धा म्हटलं जातं, हे लक्षात घ्या. So this is called integrator, or sometimes it is called the integration amplifier. Now the circuit diagram, look at here, this is the symbol of op-amp. Op-amp का symbol आहे. Okay, now there is a plus VCC and minus V, plus VCC minus V, inverting and non-inverting terminal. Non-inverting terminal should be grounded. Okay, non-inverting terminal बाळांनो काय असणार आहे, ग्राउंडेड असणार आहे. सो इथं मी तो ग्राउंडेड करतोय बघा. Non-inverting terminal is grounded. We are providing input to inverting terminal, and that's why it is inverting amplifier. Okay, आपण इथं जे इनपुट प्रोव्हाइड करणार आहोत बाळांनो ते कुठं प्रोव्हाइड करणार आहोत, इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला प्रोव्हाइड करणार आहोत, आणि म्हणूनच याला काय म्हणतात, इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. आणि हे जे इनपुट असणार आहे बाळांनो, दॅट इज व्ही इन. इनपुट जे आहे ते बाळांनो काय आहे, व्ही इन आहे, हे लक्षात घ्या. And what I said, except the feedback resistance, we can put here the capacitor. फक्त इंटिग्रेटेड सर्किट मध्ये काय चेंज आहे बाळांनो, हा लक्षात ठेवा. चेंज इज देयर एक्सेप्ट the feedback resistance, we can use their feedback capacitor. So that's why I can write here name CF. CF for what? Feedback capacitor. This is IC 741 operation amplifier. This is output voltage VO, and this is the resistance R in. Okay, ha resistance R in ahe. So this is the figure, or we can say the circuit diagram of integrator.
ही इंटिग्रेटरची का आहे सर्किट डायग्राम आहे. Now look at here, what is the question asked in board exam on this point? First thing, explain the integrator. एक्सप्लेन करा म्हणतात इंटिग्रेटर काय आहे. त्यानंतर डिराइव्ह दी एक्सप्रेशन फॉर इंटिग्रेटर. एक्सप्रेशन डिराइव्ह करा म्हणतात इंटिग्रेटर साठी. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे इफ वी आर प्रोव्हाइडिंग हिअर स्क्वेअर वेव्ह ऍज अ इनपुट, व्हॉट शुड बी दी आउटपुट वेव्ह फॉर्म. हा पण बाळांनो बऱ्याच वेळी बोर्डला क्वेश्चन विचारला आहे. काय क्वेश्चन आहे बघा, इफ वी आर प्रोव्हाइडिंग हिअर स्क्वेअर वेव्ह ऍज अ इनपुट, देन व्हॉट शुड बी दी आउटपुट वेव्ह फॉर्म. फक्त तिथं आपल्याला वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची आहे. जर स्क्वेअर वेव्ह प्रोव्हाइड केली तर आउटपुटला जी वेव्हफॉर्म असणार आहे ती कशी दिसेल. ओके, असा क्वेश्चन बऱ्याच वेळी बोर्ड एक्झामला विचारला होता ऍज अ सब क्वेश्चन 1 मार्क्ससाठी. सो तिथं तुम्हाला फक्त वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची होती. इनपुट वेव्हफॉर्म जी होती ती स्क्वेअर वेव्ह होती आणि आउटपुटची वेव्हफॉर्म काय असेल असं त्या क्वेश्चन मध्ये विचारलं होतं. सो इथं मी दोन्ही वेव्हफॉर्म ड्रॉ करून दाखवणार आहे तुम्हाला. इफ वी आर प्रोव्हाइडिंग द साइन वेव्ह, देन व्हॉट शुड बी द आउटपुट. And if we are providing the square wave, then what should be the output? So square wave साठी बाळांनो 2 times question रिपीट झालाय बोर्ड एक्झामला, हे लक्षात ठेवा. ओके, तिथं काय सांगितलं होतं, इफ the input signal is square wave, then what should be the output? ओके, आणि तिथं फक्त तुम्हाला वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची होती. हा सब क्वेश्चन होता त्या क्वेश्चन मध्ये आणि हा 1 मार्कासाठी होता. सो सिम्पली आपल्याला वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची असते. इनपुट वेव्हफॉर्म स्क्वेअर वेव्ह असणार आहे आणि आउटपुट वेव्हफॉर्म काय असणार आहे ते मी इथं दाखवेन तुम्हाला. ओके, नाउ आय एम गोइंग टू ड्रॉ हिअर वेव्हफॉर्म. लुक हिअर. सो बिफोर ड्रॉ दी वेव्हफॉर्म आय वांट टू एक्सप्लेन दिस सर्किट. ओके, पहिल्यांदा मी हे सर्किट एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. सो लुक हिअर. As I told you, except the feedback resistance, we can use here feedback capacitor. And that's why this is the integrator circuit. So whenever we should require their output in the form of integration, so there is a need of capacitor, remember that. Okay, integration असू दे किंवा डिफरन्शिएशन असू दे, so ज्यावेळी आपल्याला आउटपुटला इंटिग्रेशन किंवा डिफरन्शिएशन घ्यायचं असेल त्यावेळी सर्किट मध्ये बाळांनो कॅपॅसिटर लागतो. Okay, and at the time of integrator, the capacitor position except the feedback resistance. हे लक्षात घ्या, कॅपॅसिटरची पोझिशन कुठं असते इंटिग्रेटर मध्ये, जिथं फीडबॅक रेझिस्टन्स आपण पुटअप करत होतो त्या ठिकाणी आपल्याला काय पुटअप करत असतो, कॅपॅसिटर. सो मी इथं फक्त फीडबॅक रेझिस्टन्सच्या ऐवजी काय पुट केलंय, फीडबॅक कॅपॅसिटर पुट केला. ओके, ऑब्वियसली दिस इज निगेटिव्ह फीडबॅक बिकॉज इट इज बिटवीन द आउटपुट अँड इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. ओके, हा फीडबॅक जो आहे तो आउटपुट आणि इन्व्हर्टिंग टर्मिनलच्या मध्ये आहे, म्हणून ह्याला आपण काय म्हणतो, निगेटिव्ह फीडबॅक. ओके, then input is applied to inverting terminal and that's why it is under inverting amplifier. Okay, look at here, input is applied to inverting terminal and at that time non-inverting terminal is grounded, so that's why it is under inverting amplifier. And here this single input is applied. Okay, इथं आपण सिंगल इनपुट अप्लाय केलं, दुसरं ग्राउंडेड आहे. याचाच अर्थ काय बाळांनो, की दिस इज अंडर विच मोड, single ended input mode. So this integrator is under single ended input mode. So that is the circuit description or we can say explanation of this integrator. Now what is the definition of integrator? मी मगाशी सांगितलं होतं डेफिनेशन आपण जर लिहायचीच झाली तर डेफिनेशन कशी लिहू शकतो, तर इंटिग्रेटर म्हणजेच काय बाळांनो, इंटिग्रेटर इज नथिंग बट the output voltage or output voltage waveform is the integration of the input voltage waveform, that is called the integrator. Or we can say the output voltage is the integration of what, the input voltage waveform म्हणा किंवा only input voltage आणि output voltage म्हणा, काही प्रॉब्लेम नाही. सो डेफिनेशन लिहिताना आपण कशी लिहिणार, the output voltage is integration of the input voltage and that's why it is called the integrator. म्हणून त्याला काय म्हणलं जातं, इंटिग्रेटर म्हणलं जातं. इन टर्म्स ऑफ वेव्हफॉर्म सुद्धा तुम्ही लिहू शकता, आउटपुट व्होल्टेज वेव्हफॉर्म इज इंटिग्रेशन ऑफ the input voltage waveform and that's why its name is the integrator. Is it clear? So this is all about the explanation and definition of integrator. Now I'm going to draw here the waveform. Look at here. First, for sine wave,
मी साइन वेव्ह साठी पहिल्यांदा इथे ड्रॉ करून दाखवतोय. साइन वेव्ह साठी याचा आउटपुट वेव्हफॉर्म कशी असणार आहे. सो लुक हियर फॉर साइन वेव्ह. सो दिस इज द साइन वेव्ह ऍज द इनपुट. इथं आपण इनपुट जे प्रोव्हाइड केले ते काय केले, साइन वेव्ह प्रोव्हाइड केले. साइन वेव्ह. सो व्हॉट शुड बी द आउटपुट फॉर दिस साइन वेव्ह. लुक हियर. जर आपण याचं आउटपुट बघितलं बाळू तर याचं आउटपुट काय असतं साइन वेव्हचं. वी आर गेटिंग हियर कोसाइन वेव्हफॉर्म. साइन वेव्ह साठी बाळू आपल्याला जी वेव्हफॉर्म इथे मिळते त्या वेव्हफॉर्मला काय म्हणतात, कोसाइन वेव्हफॉर्म म्हणतात. हे लक्षात घ्या. सो दिस वेव्हफॉर्म इज लाईक दिस. ओके. सो दिस इज द आउटपुट. So this is called output. VO म्हणा किंवा VIN म्हणा. ओके. आणि ही जी वेव्हफॉर्म आहे त्याला काय म्हणतात, कोसाइन वेव्ह म्हणतात. हे लक्षात ठेवा. दिस वेव्ह इज कॉल्ड कोसाइन वेव्ह. सो दिस इज द इंटिग्रेशन ऑफ व्हॉट, द इनपुट. हे लक्षात ठेवा बाळा. हे जे काय आउटपुट आहे ते म्हणजेच काय आहे तर ह्या इनपुटचं इंटिग्रेशन आहे. सो दिस इज साइन वेव्ह अँड दिस इज कोसाइन वेव्ह. सो आपल्याला माहिती आहे की साइनचं इंटिग्रेशन काय असतं, कोसाइन असतं. सो इथं साइन वेव्ह आपण प्रोव्हाइड केली आहे तर आपल्याला इथं काय मिळाली, कोसाइन वेव्ह मिळाली. सो या वेव्हफॉर्मला काय म्हटलं जातं, कोसाइन वेव्ह म्हटलं जातं. सो whenever we are providing their sine wave, we are getting this kind of output. Look at here. We are getting here only negative part of the output signal in the integration. हे लक्षात घ्या. आपल्याला इथं पॉझिटिव्ह सायकल भेटत नाही. निगेटिव्ह सायकलला सुद्धा आपल्याला निगेटिव्ह सायकलच भेटते आणि पॉझिटिव्ह सायकलला सुद्धा निगेटिव्ह सायकल भेटते. असं का होतं, बिकॉज दिस इज इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायर. ओके. जर हा नॉन इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायर असता तर एक्झॅक्टली ही वेव्हफॉर्म आपल्याला कुठे मिळाली असती तर पॉझिटिव्ह सायकलला मिळाली असती. हे लक्षात ठेवा. ओके. सो वी आर गेटिंग, मी काय म्हणलं, जर नॉन इन्व्हर्टिंग अँप्लिफायर असता तर ही जी मी वेव्हफॉर्म निगेटिव्ह सायकल साठी ड्रॉ केली कोसाइन वेव्ह, सिमिलरली आपल्याला ती कशासाठी मिळाली असती, पॉझिटिव्ह सायकल साठी मिळाली असती. ओके. सो दिस इज द कोसाइन वेव्ह ऑफ द साइन वेव्ह. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस इंटिग्रेटर. जर मी इथं या इंटिग्रेटर सर्किटला जर साइन वेव्ह प्रोव्हाइड केली ऍज अ इनपुट, सो व्हॉट शुड बी द आउटपुट वी आर गेटिंग, सो वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ आउटपुट. सो दिस इज फर्स्ट वेव्हफॉर्म ऑफ द इंटिग्रेटर. आणि बऱ्याच वेळी जो क्वेश्चन विचारला बाळांनो, दिस इज फॉर स्क्वेअर वेव्ह. ओके. जर स्क्वेअर वेव्ह प्रोव्हाइड केली तर काय होईल. आता बघा मी ह्याच्यामध्ये चेंज करतोय. सो this is understood to all of you. When we can provide the sine wave, we are getting their cosine wave, and cosine wave look like this waveform. Look at here. आणि ही जी cosine wave आहे ती अशा पद्धतीने दिसते. ओके. सो दिस वेव्हफॉर्म इज कॉल्ड एज व्हॉट, कोसाइन वेव्ह. ओके. ही जी मी आउटपुटची वेव्हफॉर्म ड्रॉ केली याला काय म्हणतात बाळांनो, कोसाइन वेव्ह म्हणतात. लक्षात आलं. आता सिमिलरली इथंच मी चेंजेस करून, सो दिस इज फिगर बी. फिगर बी वेव्हफॉर्म आहे. ज्यावेळी आपण साइन वेव्ह प्रोव्हाइड करतोय त्यावेळी आपल्याला आउटपुटला काय मिळते, कोसाइन वेव्ह मिळते आणि ही कोसाइन वेव्ह अशा पद्धतीची असते. आता जर आपण इथे स्क्वेअर वेव्ह प्रोव्हाइड केली मानू, सो लुक हियर, व्हेन वी कॅन प्रोव्हाइड हियर स्क्वेअर वेव्ह, सो व्हॉट शुड बी द आउटपुट हियर. इथंच मी चेंजेस करून दाखवतोय. जर मी इथं स्क्वेअर वेव्ह प्रोव्हाइड केली मानू तर आउटपुट कसं असणार आहे बघा. सो व्हेन वी कॅन प्रोव्हाइड हियर स्क्वेअर वेव्ह, सो बऱ्याच वेळी हाच क्वेश्चन विचारला होता बोर्डला की स्क्वेअर वेव्ह ऍज अ इनपुट म्हणून प्रोव्हाइड केलं तर आउटपुटला जी वेव्हफॉर्म मिळणार आहे ती काय असणार आहे. सो आय एम गोइंग टू ड्रॉ हियर स्क्वेअर वेव्ह ऍज अ इनपुट. बघा नीट, मी इथं स्क्वेअर वेव्ह ड्रॉ करतोय म्हणजे हेच आपलं काय असणार आहे, इनपुट असणार आहे. आणि ह्या इनपुट साठी जे आउटपुट असणार आहे, इट्स लुक लाईक दिस फिगर और दिस वेव्हफॉर्म. लुक हियर. So that is basically the triangular wave. काय असणार आहे बाळांनो, ही एक ट्रायंग्युलर वेव्ह असणार आहे. So look here, we are getting this kind of output for this square wave.
सो या वेव्हफॉर्मला काय म्हटलं जातं, ट्रायंग्युलर वेव्ह. वी आर अप्लाइंग हियर इनपुट ऍज अ स्क्वेअर वेव्ह आणि आउटपुटला आपल्याला काय मिळाली, ट्रायंग्युलर वेव्ह मिळाली. ओके, किंवा याला रॅम्प वेव्ह सुद्धा म्हटलं जातं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हॉट, रॅम्प वेव्ह किंवा सॉटूथ वेव्ह सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, this is also called the what, a ramp wave or a sawtooth wave. So whenever we can provide their square wave as an input, we are getting their triangular wave as a output across this integrator. Okay, and that's why in applications, so whenever we are discussing about the applications of integrator, so at that time integrator circuits are used to generate the triangular wave or the ramp wave. ओके, हे महत्वाचं ऍप्लिकेशन आहे भावनो इंटिग्रेटर सर्किटचं. ओके, किंवा इंटिग्रेटर ऍम्प्लिफायरचं. सो इंटिग्रेटर ऍम्प्लिफायर कशासाठी यूज करतात, तर ट्रायंग्युलर वेव्ह जनरेशनसाठी आणि रॅम्प वेव्ह जनरेशनसाठी आपण इंटिग्रेटर ऍम्प्लिफायर यूज करतो, हे लक्षात घ्या. ओके, सो दिस इंटिग्रेटर्स आर यूज टू जनरेट दी ट्रायंग्युलर वेव्ह अँड दी रॅम्प वेव्ह युझिंग दी स्क्वेअर वेव्ह. त्यावेळी इनपुट काय असणार आहे, स्क्वेअर वेव्ह असणार आहे. आणि ज्यावेळी इनपुट साइन वेव्ह असणार आहे त्यावेळी आउटपुट काय असणार आहे, सो ऑब्विसली आउटपुट इज द कोसाइन वेव्ह, जे मगाशी मी ड्रॉ करून दाखवलं. ओके, सो दीज आर द टू वेव्हफॉर्म्स ओके ऑफ द इंटिग्रेटर. समजलं, वेव्हफॉर्म कळाल्या. तर साइन वेव्ह साठी पण मी दाखवलं आउटपुट कसं असणार आहे आणि स्क्वेअर वेव्ह साठी सुद्धा आउटपुट कसं असणार आहे मी इथं दाखवलेलं आहे. सो ही वेव्हफॉर्म 1 मार्क्स साठी विचारली होती बऱ्याच वेळी बोर्ड एक्झामला. सो व्हेनेवर क्वेश्चन इज देयर, द इनपुट इज square wave, then what should be the output of integrator? So output of integrator is triangular wave, and you should draw there this kind of waveform. Is it clear? So this is the all about the waveform, output waveform and input waveform of integrator. Now we are discussing here the derivation. आता आपण भावनो डेरिवेशन बघणार आहोत. मी मगाशीच सांगितलं, जर हे डेरिवेशन तुम्हाला कळालं, definitely you will understand the tomorrow derivation, that is differentiator derivation. So दोन्ही डेरिवेशन सेमच आहेत, फक्त थोडाफार फरक आहे. ओके, तो मी सांगतोय उद्या, पण आत्ताचं डेरिवेशन नीट समजून घ्या, म्हणजे उद्या तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. उद्याचं डेरिवेशन लगेच समजेल. सो लुक हियर, द डेरिवेशन or we can say expression for the integrator. So first thing, we are considering here the current first. So current across this capacitor, feedback capacitor, that is IF. Current across this input resistance, that is IN. There is a point B and there is a current I which is going towards this high input impedance. म्हणजे I हा कुठं चाललाय, इन्व्हर्टिंग टर्मिनल कडे. ओके, so these are the consideration. Then this नोड व्होल्टेज इज कॉल्ड VB. त्या क्रॉसचं जे नोड व्होल्टेज आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, VB म्हणणार आहोत. आणि दिस नोड व्होल्टेज इज कॉल्ड VA. ओके, या पॉइंटचं जे व्होल्टेज आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, VA म्हणतोय. हे लक्षात घ्या. Look at here, we are considering here current IN across the RN resistance, across the CF we are considering, that means feedback capacitor च्या across चा करंट आपण काय कन्सिडर केला, IF. आणि जो इन्व्हर्टिंग टर्मिनल कडे करंट चाललाय that is called I. So as per the other derivations of previous applications, जे आपण प्रिव्हियस ऍप्लिकेशन मध्ये जे डेरिव्हेशन्स बघितले होते, तर त्या डेरिव्हेशन मध्ये जसं आपण अज्युम केलं होतं as per virtual ground concept, and when the ideally input impedance is infinite, then what happen? So तेच consideration आपण स्टार्टिंगला इथे घेणार आहोत. So clear? In this derivation, first sentence is as per virtual ground concept, as per virtual ground concept. So virtual ground concept चा यूज करून मी काय म्हणू शकतो, VA is equals to VB is equals to 0. So that is my equation number 1. So clear? As per virtual ground concept, VA is equals to VB. At that time we are not applying here input, remember that. So initially we can say whenever we are not applying here input, ज्यावेळी आपण इथे इनपुट अप्लाय करणार नाही त्यावेळी व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट नुसार VA इज इक्वल टू काय असतं, VB असतं आणि त्यांची व्हॅल्यू काय असते, 0 असते. कारण
व्हीए जो आहे तो ग्राउंडेड आहे. ओके, व्हीए ग्राउंडेड आहे म्हणजे व्हीए इज इक्वल टू काय 0 आहे आणि व्हीए इज इक्वल टू व्हीबी असेल तर ऑब्व्हियसली व्हीबी पण काय आहे 0 आहे. नेक्स्ट थिंग वी नो दॅट the ideal op amp input impedance is infinite and that's why the current flowing through that input impedance is 0. काय म्हणतो मी नीट लक्ष द्या बाळांनो की आयडियली op amp चा इनपुट इम्पिडन्स इन्फायनाइट असतो आणि त्यामुळे त्याच्यातून फ्लो होणारा करंट काय असणार आहे 0 असणार आहे. आता त्यातून फ्लो होणारा करंट म्हणजे काय करंट I आहे. So current flowing through that input impedance is nothing but what? Current I. So I can write here another sentence. In ideal op amp, so look at here, in ideal op amp, input impedance is infinite. Input impedance is infinite, and therefore we can say the current flowing through that input impedance is equal to what? 0, and that current is what? I. So this is equation number 2. I is equals to what? 0. Now next one, we are applying the KCL at this node A B. त्या नोड B ला आपल्याला काय करायचं आहे? KCL अप्लाय करायचा आहे, किर्चॉफ करंट लॉ अप्लाय करायचा आहे. So look at here, there is a incoming current towards this node B is I in. इनकमिंग करंट कुठला आहे? I in आहे आणि आउटगोइंग करंट कुठले आहेत बाळांनो? I आणि IF आहे. So applying KCL, I am writing here next sentence, applying KCL at node B. At node B, we get what? We get I in is equals to I plus IF. But as per equation 2, I is equals to what? 0. As per equation 2, I is equals to what? 0. Therefore, we are getting new equation. I in is equals to what? IF. So बऱ्याच वेळा आपण हे ऑलरेडी बघितलेलं आहे. सो त्या सिमिलर स्टेप मी इथं रिपीट केलेले आहेत. ओके, पहिल्यांदा व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्ट अप्लाय केला. VA is equals to VB is equals to 0. So this is equation number 1. Then we know that for ideal op amp, input impedance is infinite, and that means the current flowing through that input impedance is 0. ओके, आणि म्हणून तो करंट कुठला आहे? I आहे. So I is equals to 0 there. Then next one, applying KCL, Kirchhoff current law at node B. What we are getting there? I in is equals to I plus IF. So incoming current is equals to what? Outgoing current as per the statement of KCL. But I is equals to 0 using equation 2. Then we can say I in is equals to what? IF. So that is equation number 3. So हे तिन्ही इक्वेशन्स बनवून लक्षात ठेवा. ओके, आता मी ही इरेज करणार आहे. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 हे तिन्ही इक्वेशन्स लक्षात ठेवा. नाउ आय एम गोइंग टू इरेज दिस इक्वेशन्स. तो हे बेसिक आहे जे आतापर्यंत आपण बऱ्याच वेळी बघितलेलं आहे, त्यामुळे मी हे फास्ट घेतोय थोडं. ओके, आता इथून पुढे आपण I in is equals to IF घेतलं. नाउ लुक एट हियर, टेल मी द करंट अक्रॉस दिस कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचा करंट कसा फाइंड आउट करतो आपण? हाऊ टू फाइंड आउट द करंट अक्रॉस कॅपॅसिटर? व्हॉट शुड बी द व्हॅल्यू फॉर द करंट? सो त्याच्यासाठी तुम्हाला फिजिक्सची कन्सेप्ट माहित पाहिजे. ओके, जर तुमचा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स टॉपिक झाला असेल फिजिक्स मध्ये आणि करंट इलेक्ट्रिसिटी हे जे टॉपिक झाले असतील तर तुम्हाला लगेच सांगता येईल की हा करंट काय असणार आहे इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेज अँड कॅपॅसिटन्स. ओके, दिस करंट इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेज अँड कॅपॅसिटन्स अक्रॉस दिस कॅपॅसिटर हा काय असणार आहे? तर बघा, ऍक्च्युली जर बेसिक रिलेशन जर आपण बघितलं, बेसिक रिलेशन, so I can write here the basic relation between, so look at here, basic relation between voltage across and current through, voltage across and current through the capacitor. आणि तो कॅपॅसिटर आपण काय घेतलाय? CF घेतलाय. कॅपॅसिटर CF is as follows, आणि मी इथं लिहितोय बघा इक्वेशन डायरेक्टली. सो दिस IC is equals to, ओके, कुठल्याही कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस, मी आता इथं CF आणि
आय लिहिले त्यामुळे मी सांगतोय तुम्हाला बघा, इथं मी डायरेक्टली लिहितो कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं जे बेसिक इक्वेशन आहे ते काय असतं, तर करंट अक्रॉस दिस कॅपॅसिटर इज इक्वल टू व्हॉट, दी DVC change in what we can say change, so it is equal to what, capacitance into change in voltage across the capacitor upon with respect to what, the time. So this equation is C for capacitance, look at here, C for capacitance, DVC upon dt. So this is the basic equation for the current across the capacitor. आता हे इक्वेशन कसं आलं, तर त्यासाठी बाळांनो काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत. तर आपल्याला चार्ज इज इक्वल्स टू काय माहित पाहिजे. हा चार्ज इज इक्वल्स टू काय असतं मी इथं दाखवतो बघा. चार्ज इज इक्वल्स टू ऍक्च्युअली व्ही इंटू सी, व्होल्टेज इंटू कॅपॅसिटर. सो इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स the charge on that capacitor is equals to what, the voltage of that capacitor into the capacitance of that capacitor. Okay, so V into C for capacitance and V for voltage across this capacitor. Okay, हे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये आहे. Q is equals to what, V into C. Then as per current electricity concept, the current I is equals to what, current I is equals to, we know that Q upon T, बरोबर ना, चार्ज अपॉन टाइम. करंट इज इक्वल्स टू काय असतं, चार्ज अपॉन टाइम. किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकता की चार्ज इज इक्वल्स टू काय असतं, चार्ज थ्रू कंडक्टर. आपण बघितलंय बघा करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये चार्ज थ्रू कंडक्टर इज इक्वल्स टू व्हॉट, करंट इनटू टाइम. ओके, सो आय इज इक्वल्स टू व्हॉट, चार्ज अपॉन टाइम असतं. सो इथं फक्त मी चार्जची व्हॅल्यू ही पुट करतोय. लुक इट हिअर व्हॉट वी आर गेटिंग. सो V इज इक्वल्स टू वी आर गेटिंग VC इंटू टी. बघा, I is equals to we are getting this I is now the current across what, capacitance. So this IC is equals to what, VC upon T. So हे जे इक्वेशन मी लिहिलंय त्याचा बेस हा आहे. ओके, जे मी इक्वेशन इथं लिहिलेलं आहे त्याचा बेस हा आहे. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मधला चार्ज म्हणजे कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचा चार्ज काय असतो, Q is equals to V into C असतो. आणि ऍज पर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल्स टू व्हॉट, चार्ज अपॉन टाइम. आणि हे दोन्ही इक्वेशन मिक्स केलेत आणि आपल्याला करंट मिळालाय कशाच्या अक्रॉस, तर कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचा करंट काय असतो, तर VC अपॉन टी असतो. V फॉर व्होल्टेज अक्रॉस दॅट कॅपॅसिटर, C फॉर कॅपॅसिटन्स अँड T फॉर टाइम. ओके, सो दॅट इज द इक्वेशन फॉर द करंट अक्रॉस द कॅपॅसिटर. आणि तेच इक्वेशन मी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज दिले इथं, कारण आपण जर AC सिग्नल प्रोव्हाइड केला, so obviously there is a variation of voltage as well as the variations of the magnitude and time, and that's why there is a change in voltage and change in time. हे लक्षात घ्या. तो ज्यावेळी आपण बाळांनो AC सिग्नलचा विचार करतो त्यावेळी तिथं चेंज इन सिग्नल, चेंज इन व्होल्टेज आणि चेंज इन टाइम असतं. आणि म्हणूनच इथं DVC बाय DT या फॉर्म मध्ये मी इक्वेशन लिहिलंय कॅपॅसिटन्स. सो बेसिकली असंच लिहितं. ओके, IC इज इक्वल्स टू काय असतं, C फॉर कॅपॅसिटन्स हिअर, DVC बाय DT, चेंज इन व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर. VC म्हणजेच काय इथं, व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर. सो VC म्हणजेच काय बाळांनो, तर ह्या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आहे, हे लक्षात ठेवा. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट, द टाइम. सो दिस इज वी कॅन से, अँड दिस इज IC. IC इज नथिंग बट व्हॉट, IF. IC म्हणजेच काय आहे बाळांनो, इथं IF आहे. आपण इथं काय कन्सिडर केलंय, IC म्हणजेच IF कन्सिडर केलंय. ह्याच्या अक्रॉस फ्लो होणारा करंट, कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस फ्लो होणारा करंट हा IC असेल तर हा करंट आपण इथं काय कन्सिडर केलाय, IF. सो IF इज इक्वल्स टू IC इज इक्वल्स टू C DVC बाय DT. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4. हे माझं इक्वेशन नंबर काय आहे बाळांनो, 4 आहे. आता नीट लक्ष द्या, हे इक्वेशन नंबर 4 मिळालं मला. So this is basically IF is equals to, we are getting C DVC by DT. Now look at this figure and using this figure tell me, त्या फिगरचा यूज करून मला सांगा हे VC म्हणजे काय असणार आहे. VC is voltage across this capacitor. Yes, exactly. But using this figure, what is VC? VC म्हणजेच काय आहे, तर look at here, it is VB minus VO. बरोबर आहे की नाही. VC is equals to what, VB, this node voltage, that is VB minus VO is equals to what, VC. So I can write here another sentence using circuit diagram. Using circuit diagram, what we are going to say here, look here,
VC इज इक्वल्स टू VB मायनस VO. आता आपल्याला हे माहिती आहे की VB काय आहे, 0 आहे, बट VB इज इक्वल्स टू 0 ऍज पर इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 मध्ये मी सांगितलं होतं VB काय असतो बाळांनो, 0 असतो. तर ऍज पर इक्वेशन नंबर 1, इफ VB इज इक्वल्स टू 0, देन वी आर गेटिंग VC is equals to what? Minus VO. VC is equals to what? Minus VO. So this is equation number 5. So when we can put this equation 5 in equation 4, हे equation 5 मी equation 4 मध्ये put केलं तर मला काय मिळेल? Look at here, put, इथं लिहितो मी in short, equation 5 in equation 4 we get, what we get? IF is equals to, it is minus, किंवा असं देतो मी C कॅपॅसिटन्स D minus VO upon DT. So this is my equation number 6. Okay, हे equation मिळालं मला. Look at here, IF is equals to C for capacitance into D minus VO by DT. So this is equation number 6. Is it clear to all of you? हा पार्ट कळाला? पुन्हा एकदा सांगतो मी, लक्ष द्या. बेसिक रिलेशन बिटवीन व्होल्टेज अक्रॉस and current through capacitor is equals to what? IC is equals to C dVC by dt असतं. ओके, हे कसं काढलं मी सांगितलं. तर तिथं आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स आणि करंट इलेक्ट्रिसिटीचे कन्सेप्ट मिक्स करून आपण हे इक्वेशन फाइंड आउट करतो. म्हणजेच Q इज इक्वल्स टू काय असतं, B इंटू C असतं इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये. चार्ज अक्रॉस दिस कॅपॅसिटर इज इक्वल्स टू व्होल्टेज अक्रॉस दॅट कॅपॅसिटर इंटू द कॅपॅसिटन्स ऑफ द कॅपॅसिटर. सो दॅट इज द चार्ज ऑन दॅट कॅपॅसिटर. हे लक्षात ठेवा. ओके, हे कुठं आहे? इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये आहे. सेकंड थिंग, दी करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये काय आपण बघितलं होतं, चार्ज थ्रू कंडक्टर इज इक्वल्स टू व्हॉट? दी करंट इनटू टाइम, अँड दॅट्स व्हाय I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम. आणि चार्जच्या ठिकाणी आपण V इंटू C पुट केलं अँड वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशन VC अपॉन T. आणि हे चेंज इन व्होल्टेज आणि चेंज इन टाइम मध्ये मी लिहिलं, कारण वी आर प्रोव्हाइडिंग हिअर AC सिग्नल. इज इट क्लिअर? सो दॅट्स व्हाय IC इज इक्वल्स टू C dVC by dt, and IC is nothing but what? IF. Okay, and next thing, what is VC? As per the circuit, VC is nothing but what? VC is nothing but what? VB minus VO. But as per virtual ground concept, using equation 1, VB is equals to 0, and that's why we are getting VC is equals to minus VO. So we can put this equation 5 in equation 4. We are getting this equation 6. IF is equals to C D minus VO upon DT. Is it clear? So that is equation number 6. आता फक्त equation number 6 यातलं लक्षात ठेवा. आता मी हे पुन्हा इरेज करतोय बाळांनो. फॉर नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेरिवेशन मी पुन्हा हे इरेज करतोय बघा. आता मी इथून पुढे पुढची स्टेप लिहितोय. इक्वेशन 6 फक्त लक्षात ठेवा. IF इज इक्वल्स टू व्हॉट? कॅपॅसिटन्स C D मायनस VO बाय DT. ओके, आता नेक्स्ट थिंग, सो टेल मी, what is I in here? I in काय असणार आहे? What is I in? I in काय असणार आहे बाळांनो? तर V in minus VB upon R in as per Ohm's law. So I can say here, using Ohm's law, look at here, using Ohm's law, using Ohm's law, I in is equals to V in minus VB upon R in. ओके, आता इथं R in च्या जागी मी फक्त काय कन्सिडर करतो बघा, R. ओके, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करण्यासाठी मी R in च्या जागी काय पुट करतोय? कॅपिटल R पुट करतोय. पुन्हा एकदा सांगतोय, इथं R in प्रत्येक वेळी घेण्यापेक्षा ओके R in पुढे जाऊन कन्फ्युजन होतं. सो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करण्यासाठी मी सिम्पली इथं काय घेतोय? R घेतोय. ओके, सो आय कॅन राईट हिअर सिम्पली एक्सेप्ट R in R. ओके, सो इथं मी इनपुट रेझिस्टन्स जो R in होता त्याच्या जागी मी फक्त इथं काय लिहिलंय? R लिहिलंय, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करण्यासाठी. म्हणजे सिम्पली आपल्याला सारखं प्रत्येक वेळी R in म्हणावं लागत नाही. सिम्पली वी कॅन से इनपुट रेझिस्टन्स इज द R. सो I in is equals to V in minus VB upon R, but we know that VB is equals to what? 0. As per equation number 1, equation number 1 चा यूज केला तर VB is equals to काय असतं? 0 असतं. Therefore, I in is equals to V in upon R. This is my equation number 7. ते मला equation number 7 मिळालं. आता equation number 6 and 7 we are putting in equation number 3. Equation number 3 काय होतं बाळांनो? IF is equals to I in होतं.
नीट लक्ष द्या. इक्वेशन नंबर 3 काय होतं, IF इज इक्वल्स टू आईन होतं आणि त्या इक्वेशन मध्ये मी जी इक्वेशन 6 मध्ये IF ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली होती आणि इथं आईन ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आहे ती पुट करणार. लुक इट हियर. सो नेक्स्ट सेंटेन्स पुट इक्वेशन 6 and 7 in equation 3. So we are getting there. What is that equation? IF is equals to IN हे इक्वेशन होतं आणि त्यामध्ये जर मी पुट केलं ही इक्वेशन तर मला काय मिळतं बघा. सो आय एम गेटिंग द सी डी मायनस VO अपॉन DT इज इक्वल्स टू, सो हा IF होता, सी डी मायनस VO अपॉन DT इज इक्वल्स टू V in upon R is equals to V in upon R. So I am getting this equation. Look at here. C D minus VO by DT is equals to V in upon R. आता हा C आणि हा मायनस जो इथं मायनस साइन आहे आणि हा जो कॅपॅसिटन्स C आहे तो मी RHS ला नेतो तर काय होईल बघा, मायनस V in upon RC होईल. सो इथं R आणि C म्हणजे रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटर हे कॉन्स्टंट आपण कन्सिडर करतो हे लक्षात घ्या. ओके. सो ज्यावेळी मी हा मायनस साइन आणि C राईट हँड साइडला शिफ्ट करेन RHS ला त्यावेळी इथं तो जो कॅपॅसिटन्स आहे तो डिवाइड होईल आणि मायनस साइन पण इथं येईल, मायनस V in upon RC ही व्हॅल्यू इथे होईल. बघा मी काय केलं, युझिंग ओम्स लॉ पहिल्यांदा आईन कॅल्क्युलेट करून घेतला. सो ओम्स लॉचा यूज करून आईन इज इक्वल्स टू काय असतं, V in मायनस VB अपॉन R in. R in च्या जागी मी इथं R पुट केलाय. ऍज पर इक्वेशन नंबर 1 VB इज इक्वल्स टू 0. सो इथं VB इज इक्वल्स टू 0 पुट केलं, आईन इज इक्वल्स टू मला काय मिळालं, V in अपॉन R मिळालं. सो दॅट इज माय इक्वेशन नंबर 7. आता इक्वेशन 6 आणि 7 मी पुट केलं इक्वेशन 3 मध्ये, म्हणजे IF इज इक्वल्स टू आईन मध्ये ते पुट केलं. ओके, हे इक्वेशन 3 होतं आपलं, IF इज इक्वल्स टू आईन. ओके, आणि ते पुट केल्यानंतर मला अशा पद्धतीचं इक्वेशन मिळालं, सी डी मायनस VO अपॉन DT इज इक्वल्स टू व्हॉट, V in अपॉन R. आता मायनस साइन आणि कॅपॅसिटन्स मी RHS ला शिफ्ट करणार आहे, म्हणजे इक्वेशन रिअरेंज करणार आहे फॉर गेटिंग द आउटपुट व्होल्टेज VO. मला इथं आउटपुट व्होल्टेज VO पाहिजे आहे, त्यामुळे मी VO साठी इक्वेशन रिअरेंज करत आहे बघा. सो dVO अपॉन DT इज इक्वल्स टू मायनस V in अपॉन RC आणि R आणि C मी सांगितले तर कॉन्स्टंट आहे. रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटरच्या व्हॅल्यू काय कन्सिडर करायचे आपल्याला इथं, कॉन्स्टंट. सो लुक हियर. सो व्हेन R आणि C इज कॉन्स्टंट हे इक्वेशन मी रिअरेंज करून घेतलं. सो आय एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. ओके. सो इफ वी आर अप्लाइंग हियर इंटिग्रेशन टू ऑब्टेन द आउटपुट व्होल्टेज. ओके, आता जर मला इथं VO मिळवायचं असेल बाळांनो, म्हणजे D बाय DT मला कॅन्सल आउट करावं लागेल इथून. तो मी इथं काय अप्लाय करणार, इंटिग्रेशन. ज्यावेळी मी इंटिग्रेशन अप्लाय करतोय त्यावेळी D बाय DT इथून निघून जाईल. ओके, सो बघा, अप्लाइंग हियर इंटिग्रेशन, अप्लाइंग इंटिग्रेशन टू ऑब्टेन, applying integration to obtain VO म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज. आता मी जर इथे इंटिग्रेशन अप्लाय केलं तर D बाय DT ही टर्म निघून जाईल इथून. सो व्हॉट वी आर गेटिंग, लुक हियर, सिम्पली वी आर गेटिंग VO, बट हियर देयर इज अ इंटिग्रेशन. इथं काय येईल, पुन्हा RHS ला इंटिग्रेशन येईल आणि मी काय सांगितलंय, R आणि C कॉन्स्टंट आहेत ते बाहेर काढून घ्यायचे. सो Y मायनस 1 अपॉन काय येईल, RC येईल. इंटिग्रेशन ऑफ 0 टेन्स टू T V in DT प्लस K फॉर व्हॉट, कॉन्स्टंट. K लिहा किंवा C लिहा. मी इथं K का लिहिलाय, कारण मी इथं कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू C घेतली आणि इथं कन्फ्युजन होऊ नये CC म्हणून मी इथं कॉन्स्टंट K पुट केलाय. ओके, इथं कॉन्स्टंट K का पुट केलाय मी इंटिग्रेशन मध्ये, कारण C कॅपॅसिटन्स आणि हा कॉन्स्टंट C इंटिग्रेशनचा याच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून मी इथं K पुट केलाय. तुम्ही इथं C सुद्धा घेऊ शकता, पण आपण इथं कॅपॅसिटन्स ऑलरेडी C घेतलेला आहे. सो दिस इज, लुक एट दिस इक्वेशन. सो दिस इज इन फॉर्म ऑफ व्हॉट, द इंटिग्रेशन, and that's why this circuit is called as what, integrator. या सर्किटचं जे आपल्याला इक्वेशन मिळतं बाळांनो आउटपुटचं, ते आपल्याला अशा फॉर्म मध्ये मिळतं, म्हणजे हेच मिळतं, मायनस 1 अपॉन RC इंटिग्रेशन 0 टू T V in DT plus K for constant, integration constant here. Is it clear to all of you? So this is the output voltage equation of the integrator, and using this equation,
So suppose this is equation number 8 and using this equation we are going to solve equation number किती आहे, equation number 8 होतं ना काय 7 होतं. So this is equation number 7 or 8. So using this equation we can solve the different problems. ओके, ह्याच्यावर भावनो प्रॉब्लेम सुद्धा विचारतात आणि त्या प्रॉब्लेम मध्ये भावनो आपल्याला हेच इक्वेशन यूज करायचं आहे आणि ह्या इक्वेशनचा यूज करून आपल्याला डिफरंट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. सो इंटिग्रेटरवर सुद्धा प्रॉब्लेम रिपीट झालेले आहेत आणि त्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला हेच आउटपुट व्होल्टेजचं इक्वेशन यूज करायचं आहे. सो VO इज इक्वल्स टू -1/RC, R फॉर इनपुट रेजिस्टन्स, C फॉर फीडबॅक कॅपॅसिटन्स, 0 to T. Okay, T for time, V in nothing but what, the input voltage, dt plus K for constant. आणि हा K इनिशियली 0 असतो, म्हणजेच काय, ज्यावेळी T इज इक्वल्स टू 0 असतो त्यावेळी आउटपुट व्होल्टेज इज इक्वल्स टू काय असतं, K, म्हणजे K इज इक्वल्स टू काय असणार आहे, 0 असणार आहे, हे लक्षात घ्या. when T is equals to 0 at that time VO is equals to K and it is equals to what, is 0. ओके, टाइम ज्यावेळी 0 असतो त्यावेळी लक्षात ठेवा K पण काय असतो, 0 असतो and this K is equals to what, VO. ओके, ऍप्लिकेशन्स मी सांगितले, याचे ऍप्लिकेशन जर विचारले तर लक्षात असू देत. ऍप्लिकेशन्स इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग ट्रायंग्युलर वेव्ह अँड रॅम्प वेव्ह. इट इज यूज्ड इन लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर मध्ये याचा यूज केला जातो. ओके, इट इज यूज्ड इन अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर्स, अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर मध्ये याचा यूज केला जातो. इट इज यूज्ड इन दी कम्युनिकेशन सिस्टीम, कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये सुद्धा इंटिग्रेटरचा यूज केला जातो. सो हे ऍप्लिकेशन जर विचारले 1 मार्क साठी तर तुमच्या लक्षात असू देत, म्हणून मी सांगितले. पहिला ऍप्लिकेशन दॅट इज यूज फॉर जनरेटिंग ट्रायंग्युलर अँड रॅम्प वेव्ह. ओके, रॅम्प वेव्ह आणि ट्रायंग्युलर वेव्ह जनरेट करण्यासाठी हे यूज करतात. सेकंड थिंग दॅट इज इट इज यूज्ड इन लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर मध्ये यूज केला जातो. अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर मध्ये याचा यूज केला जातो, एडीसी म्हणतो आपण त्याला. त्यानंतर नेक्स्ट थिंग that is it is used in communication system. So these are the applications of integrator. Okay, now the example, याच्यावरचं एक्झाम्पल बघा, मी फास्ट मध्ये सांगतो. इथं एक्झाम्पल काय विचारलं होतं, बोर्डला विचारलेलंच एक्झाम्पल मी घेतो इथं. तर एक्झाम्पल होतं, फाइंड द आउटपुट व्होल्टेज ऑफ ऑप एम्प इंटिग्रेटर आफ्टर 10 सेकंड. आफ्टर 10 सेकंड इफ the input voltage is 1 volt and R is equals to 10 kilo ohm and C is equals to 10 R is equals to 10 kilo ohm and C is equals to 10 microfarad. काय सांगितले बघा, आउटपुट व्होल्टेज कॅल्क्युलेट करायचं आहे इंटिग्रेटर साठी आणि टाइम दिलाय, टाइम इज इक्वल्स टू व्हॉट, 10 सेकंड. टाइम 10 सेकंड दिला आहे आणि कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू इथं दिलेली आहे 10 मायक्रोफॅरड and resistance value is 10 किलो ओहम आणि इनपुट व्होल्टेज दिलेला आहे 1 व्होल्ट. ओके, इनपुट व्होल्टेज जर 1 व्होल्ट असेल आणि कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू 10 मायक्रोफॅरड असेल, 10 किलो ओहम रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू असेल इनपुट रेजिस्टन्सची, तर व्हॉट शुड बी द आउटपुट फॉर टाइम 10 सेकंड इन इंटिग्रेटर असं विचारलंय. सो इथं मी गिवन व्हॅल्यूज देतो. पहिल्यांदा बघा गिवन व्हॅल्यूज. सो Vin इज इक्वल्स टू 1 व्होल्ट. ओके, Vin किती दिलाय, 1 व्होल्ट दिलाय. त्यानंतर R म्हणजेच Rin आहे, हे लक्षात घ्या. R म्हणजेच काय, Rin आहे, इज इक्वल्स टू 10 किलो ओहम म्हणजेच काय, 10 into 10⁻³ ओहम, हे लक्षात ठेवा. C म्हणजे CF आहे. ओके, C म्हणजेच फीडबॅक कॅपॅसिटन्स CF आहे, इज इक्वल्स टू व्हॉट, 10 मायक्रोफॅरड म्हणजेच काय, 10 into 10⁻⁶ फॅरड, हे लक्षात ठेवा. आणि त्यानंतर आउटपुट व्होल्टेज VO कॅल्क्युलेट करायचं आहे आपल्याला आणि त्यासाठी टाइम दिलाय T इज इक्वल्स टू व्हॉट, 10 सेकंड. ओके, आउटपुट व्होल्टेज साठी काय दिलाय, टाइम दिलाय. ओके, आउटपुट व्होल्टेज आफ्टर 10 सेकंड सांगितलंय, म्हणजे 0 पासून ते 10 सेकंड पर्यंत, म्हणजे इनिशियली ते 0 असणार आहे, हे लक्षात घ्या. इनिशियली 0 असणार आहे आणि आफ्टर 10 सेकंड काय आउटपुट व्होल्टेज असणार आहे इंटिग्रेटरचं हे विचारलेलं आहे. सो इथं we know that what we know VO is equals to -1/RC integration of 0 to T. Okay, integration of 0 to T V in dt plus K. आता इथं K आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे, 0. इनिशियली आपण जर टाइम 0 घेतला तर K काय कन्सिडर करायचं इथं,
0 consider करायचा, so k is equals to 0 we can put here. Okay, so we are getting the equation if k is equals to 0 at t is equals to 0, we can say here VO is equals to minus 1 upon RC. So इथं लिहितो मी बघा, VO is equals to minus 1 upon RC integration of 0 to t V in dt. ओके, एवढंच आपल्याला मिळेल. V in दिलाय 1 व्होल्ट, सो व्हॅल्यू पुटअप करा फास्ट. सो इथं मी व्हॅल्यू पुटअप करतोय बघा, मायनस 1 अपॉन, आणि मला इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करून दाखवा हे पटकन. मायनस 1 अपॉन 10 into 10 raised to 3 into 10 into 10 raised to minus 6. नीट लक्ष द्या. इंटिग्रेशन 0 to t 1 dt. इंटिग्रेशन 0 to t 1 dt. सो दिस इज VO. आता बघा 10 raised to 1 आहे, 10 raised to 3 आहे, 10 raised to 1 आहे, म्हणजे हे 10 raised to 5 झालं. ही टर्म जी आहे ती 10 raised to 5 झाली इंटू 10 raised to minus 6. किती येणार आहे इथं? 10 raised to minus 1, 10 raised to 5. Look at here, 10 raised to 1 into 10 raised to 3 into 10 raised to 1. That means it is 10 raised to 5 into 10 raised to minus 6. That means it is 10 raised to minus 1. ओके, आणि हे 10 raised to minus 1 वरती गेलं काय होणार? 10 raised to plus 1 होईल. इज इट क्लिअर? डिनॉमिनेटरला 10 raised to minus आहे, वर गेलं 10 raised to plus होईल. आता इंटिग्रेशन ऑफ 1 dt काय असेल? आता टाइम दिलाय त्यांनी, काय दिलाय? 10 दिलाय. मी इथं t ची व्हॅल्यू पुट करतोय बघा 10. 0 to 10 सेकंड, 0 to 10 सेकंड म्हणजे पहिल्यांदा इनिशियली 0 होतं आणि त्यानंतर आउटपुट व्होल्टेज आफ्टर 10 सेकंड आउटपुट व्होल्टेज काय होतं ते फाइंड आउट करायचं आहे. सो इंटिग्रेशन सांगा मला इथं काय येईल पटकन. सो लुक हियर. So VO is equals to minus 1 upon 10 raised to minus 1. Okay, इथं मी 10 raised to 5 into 10 raised to minus 6 केलं. I am getting here 10 raised to minus 1 आणि याचं इंटिग्रेशन काय असेल? T 0 to 0 tends to 10. Okay, T 0 tends to 10. याचं इंटिग्रेशन T in the square box 0 tends to 10 म्हणजे 10 minus 0. What should be the value here? 10. ओके, आणि हे 10 raised to minus 1 आहे, वर गेलं तर काय होईल? हे सुद्धा 10 होईल. सो लुक हियर, आय एम गेटिंग हियर minus 10 into ह्याच्यामध्ये काय होईल? 10 minus 0 म्हणजेच हा काय झाला? 10 झाला. सो लुक हियर 10 into 10 we are getting here minus 100 volt. So VO is equals to what? Minus 100 volt, and that should be the output of this whatever the given values are there, and for this given values this is integrated output minus 100 volt. All of you understood how to solve the problem? It is clear to all of you. मी काय केलं इथं? व्होल्टेज, आउटपुट व्होल्टेजचं इक्वेशन घेतलं. VO is equals to जे आपल्याला इंटिग्रेटरच्या सर्किट मध्ये मिळालं होतं, VO is equals to what? minus 1 upon RC इंटिग्रेशन 0 to t V in dt plus k. K is equals to 0 घेतलं मी इनिशियली. ओके, म्हणून मला इक्वेशन मिळालं VO is equals to minus 1 upon RC इंटिग्रेशन 0 to t V in dt. t ची व्हॅल्यू पुट केली, R आणि C ची व्हॅल्यू पुट केली. ओके, R ची व्हॅल्यू 10 किलो ओम आहे म्हणजे 10 raised to 3 आहे. C ची व्हॅल्यू 10 मायक्रोफॅराड आहे म्हणजे 10 into 10 raised to minus 6 फॅराड. त्या व्हॅल्यूज मी पुटअप केल्या. t ची व्हॅल्यू सेकंड मध्ये 10 सेकंद आहे, ती व्हॅल्यू पुट केली. V in ची व्हॅल्यू 1 व्होल्ट आहे, ती व्हॅल्यू पुट केली आणि 1 व्होल्ट साठी इंटिग्रेशन कॅल्क्युलेट केलं. t 0 to 10, so 10 minus 0 आलं इथं, बरोबर आहे ना? सो 10 minus 0 आन्सर आला 10. ओके, आणि हा 10 raised to minus 1 का आला? कारण इथं बघा 10 into 10 raised to 3 आहे, परत इंटू 10 आहे म्हणजे 10 raised to 5 झालं. 10 raised to 5 into 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 1 आलं डिनॉमिनेटरला आणि डिनॉमिनेटरचा 10 raised to minus 1 न्यूमरेटरला गेला की 10 raised to काय झालं? प्लस 1 झालं म्हणजे 10 झालं. So minus 10 into 10, the value should be what? The 100 volt. So that is the answer of this problem. Minus 100 volt. So output of integrator is minus 100 volt. So this question is asked in March 2015 and March 2017. ते लक्षात घ्या. हा जो प्रॉब्लेम मी घेतलाय बाळांनो, हा 2 टाइम्स विचारला होता 3 मार्क्स साठी. मार्च 2015 ला विचारला होता आणि मार्च 2017 ला सुद्धा सेम प्रॉब्लेम विचारला होता. So all of you understood?